السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی 2 روزہ کونسل میں شرکت کے لیے بشکیک میں ہیں، جہاں وہ چینی اور روسی ہم منصبوں سے ایران کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسلام آباد میں اغوا اور ریپ کے بعد قتل ہونے والی کمسن بچی کے اہل خانہ کا احتجاجی مظاہرہ دوسرے دن بھی جاری ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب نے داتا دربار خودکش حملے کے ایک مبینہ سہولت کار کو گرفتار کرنے، جبکہ مبینہ خودکش حملہ آور کی شناخت کا دعویٰ کیا ہے۔ شمالی وزیرستان کے بعد ملحقہ ضلع جنوبی وزیرستان وانا میں ایک بار پھر تحریک طالبان کے نام پر گزشتہ روز وانا بازار اور اعظم ورسک بازار میں پمفلٹ پھینکے گئے۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں نے قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے حالیہ انٹرویو کو ہدف تنقید بناتے ہوئے ادارے کے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں پولیس نے رواں سال مارچ میں کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں فائرنگ کر کے 51 نمازیوں کو قتل کرنے والے ملزم پر دہشت گردی کی فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اور یمن کے حوثی باغیوں نے منگل کے روز کہا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے جنوبی شہر نجران میں اسلحے کے ایک ڈپو پر حملہ کیا ہے۔ سعودی عرب نے پیر کے روز دعویٰ کیا تھا کہ اس نے یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے فائر کیے جانے والے 2 بیلسٹک میزائل مار گرائے ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو کو پچھلے ماہ کے صدارتی انتخابات میں فاتح قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بشکیک میں اپنے چینی اور روسی ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے۔ وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کی 2 روزہ کونسل میں شرکت کے لیے بشکیک میں ہیں۔ منگل کے روز کرغزستان روانگی سے پہلے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ بشکیک میں چینی اور روسی وزرائے خارجہ سمیت 3 شخصیتوں سے ملاقات کریں گے۔ ریڈیو پاکستان نے خبر دی ہے کہ پاکستان کو ایران کے حوالے سے علاقے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تشویش ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی میں اضافے پر P5 رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ سے بات چیت کریں گے اور اس مسئلے پر ان کے خیالات معلوم کریں گے۔ اسلام آباد میں 5 روز قبل اغوا ہونے والی 10 سالہ بچی کی لاش جنگل سے برآمد ہوئی ہے، جس کے بارے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اسے قتل کیا گیا۔ اسلام آباد کے شہزاد ٹاؤن تھانے کے رہائشی گل نبی نے 16 مئی کو پولیس کو درخواست دی تھی کہ اس کی 10 سالہ بیٹی فرشتہ گھر سے کھیلنے کے لیے نکلی لیکن واپس نہیں آئی۔ انہیں شبہ تھا کہ ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس معاملے پر پولیس نے صرف رپورٹ درج کی، تاہم 4 روز گزرنے کے بعد پولیس نے 19 مئی کو باقاعدہ FIR درج کر لی اور 21 مئی کی شام کو جنگل سے اس کی لاش برآمد ہوئی۔ بچی کی لاش کو اسلام آباد کے پولی کلینک ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ اسی اثنا میں کمسن بچی کے اہل خانہ کا احتجاجی مظاہرہ دوسرے دن بھی جاری ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب نے داتا دربار خودکش حملے کے ایک مبینہ سہولت کار کو گرفتار کرنے، جبکہ مبینہ خودکش حملہ آور کی شناخت کا دعویٰ کیا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق مبینہ سہولت کار محسن خان کو لاہور میں بھاٹی گیٹ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ وہ 4 سدہ کے علاقے شب قدر کا رہائشی ہے۔ شمالی وزیرستان کے بعد ملحقہ ضلع جنوبی وزیرستان وانا میں ایک بار پھر تحریک طالبان کے نام پر گزشتہ روز وانا بازار اور اعظم ورسک بازار میں پمفلٹ پھینکے گئے، جس میں لکھا گیا ہے کہ آج کے بعد طالبات یعنی لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ہوگی، اور دوسری جانب پمفلٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وانا بازار سپر مارکیٹ سمیت بعض پبلک کال آفس میں فحاشی کے اڈے فوراً بند کر دیے جائیں۔
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी और जबरी तौर पर लापता किए जाने वाले अफराद के वालिदैन की एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि रियासत के हिरासती मराकज़ में ईज़ा रसानी उरूज पर है और ये हुकूमती इदारों और मुसल्लह अफवाज की तरफ से इख्तलाफ राय को दबाने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रियासती पॉलिसी का हिस्सा है। इस बारे में हमारे पास तफसीली रिपोर्ट है जो कुछ देर में हम आपके लिए पेश करेंगे। न्यूजीलैंड में पुलिस ने रवां साल मार्च में क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद में फायरिंग करके 51 नमाजियों को कत्ल करने वाले मुलजिम पर दहशतगर्दी की फर्द जुर्म आयद कर दी है। न्यूजीलैंड के हुक्काम के मुताबिक ये पहला मौका है कि मुल्क की तारीख में किसी शख्स पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाएगा। मुलजिम ब्रेंटन टेरेंट के खिलाफ पुलिस पहले ही कत्ल के 51 इल्ज़ामात के तहत फर्द जुर्म अदालत में पेश कर चुकी है, जहां उसके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई जारी है। मुलजिम के खिलाफ इक़दाम कत्ल के 40 इल्ज़ामात भी फर्द जुर्म का हिस्सा हैं। यमन के हौसी बागियों ने मंगल के रोज़ कहा है कि उन्होंने सऊदी अरब के जनूबी शहर नजरान में असले के एक डेपो पर हमला किया है। सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद के एक तर्जमान ने, जो यमन में हौसियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, कहा है कि यह हमला बारूदी मवाद ले जाने वाले ड्रोन से किया गया है और इसका निशाना शहरियों के ज़ेर इस्तेमाल एक तंसीब थी। सऊदी खबर में जानी नुकसान की तफसील नहीं बताई गई। सऊदी अरब ने पीर के रोज़ दावा किया था कि उसने यमन के हौसी बागियों की जानिब से फायर किए जाने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए हैं, जिनमें से एक का निशाना सऊदी हुक्काम के मुताबिक मक्का था। ताहम ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने सऊदी अरब के इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि उन्होंने मक्का की जानिब कोई मिसाइल फायर नहीं किया है। इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो को पिछले माह के सदारती इंतखाबात में फातेह करार दे दिया गया है, जिनके मुतालिक बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन का कहना है कि ये इंतखाबात आज़ादाना और शफ़ाफ थे। इलेक्शन कमीशन ने मंगल के सुबह ऐलान किया कि विदोदो ने 55% वोट हासिल किए और उन्होंने फ़ौज के साबिक जनरल प्राबोवो सबियांतो को शिकस्त दे दी, जिन्होंने 44.5% वोट हासिल किए थे। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी हमेशा उनकी तरजीह रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में बातचीत का कोई इम्कान नहीं है। ईरान के सरकारी खबर रसां इदारे इरना के मुताबिक पीर को एक इजलास से खिताब करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि मौजूदा हालात मुज़ाकरात के लिए साज़गार नहीं हैं और इस वक्त ईरान के पास वाहिद रास्ता मुज़ाहिमत और जिद्दोजहद है। ईरानी सदर का यह बयान अमरीका के साथ जारी महाज आराई के दौरान सामने आया है, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आती जा रही है। इससे कबल पीर को अपने बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने यह इल्ज़ाम भी लगाया था कि ईरान ने वाशिंगटन से खुली दुश्मनी मोल ले रखी है, लेकिन साथ ही उनका कहना था कि अगर ईरानी क़यादत चाहे तो वो भी बातचीत के लिए तैयार हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के आला अहदेदार मंगल के रोज़ कांग्रेस के अरकान को बंद कमरे के इजलास में ईरान की तरफ से मशरिक़ वस्ता को लाहिक़ ख़तरात से आगाह करेंगे, बावजूद कि ट्रंप और ईरान के आला अहदेदार एक दूसरे पर तंज कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो, कायम मकाम वज़ीर दिफ़ा पैट्रिक शैनहन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डेनफोर्ड और दीगर आला अहदेदार कानून साजों से बात करने का मंसूबा रखते हैं, जबकि पिछले कुछ रोज़ से अमरीकी अहदेदार ये शुबा ज़ाहिर कर रहे हैं कि ईरान पिछले हफ्ते उन हमलों का जिम्मेदार है जो सऊदी तेल के स्टेशंस पर किए गए और इससे पहले 4 ऑयल टैंकर्स को नुकसान पहुंचाया गया। अमरीकी ऐवान की अदलिया कमेटी के चेयरमैन जेरल्ड नेडलर ने कहा है कि अगर व्हाइट हाउस के साबिक कौंसल डॉन मैकगेहन मंगल के रोज़ अहकाम पर अमल करते हुए समाअत के लिए पेश नहीं होते तो कमेटी उस पर अमल दरामद के लिए अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। मैकगेहन के नाम एक ख़त में जो पीर को जारी किया गया, नेडलर ने व्हाइट हाउस के एक हुक्म पर एतराज़ किया जिसमें मैकगेहन को समाअत के लिए पेश न होने की हिदायत की गई है और महकमा इंसाफ की एक कानूनी राय बयान की गई है कि कांग्रेस उन्हें हाजिरी के लिए मजबूर नहीं कर सकती।
کمیٹی نے واضح کیا ہے کہ اگر میک گیہن کل پیش نہیں ہوتے تو انہیں خطرناک نتائج کا سامنا ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔